कि दाऊद ने प्रभु दे अगे अपनी अर्जोइयां लैके गया। उसने प्रभु दे अगे अपना पाप मन्निया। उसने नेतन दी कोई परवाह नहीं की, नेतन दे नाल कोई गल नहीं की, नथान नबी दे नाल कोई गल नहीं की, सीधा प्रभु दी हज़ूरी च गया। उसने कोई गब्बे मीडियम नहीं चुनिया। उसने कोई परवाह नहीं की मैनू कौन देखता पिया ते मैनू कौन नहीं देखता पिया। उसने ये परवाह नहीं की कि इत्थे प्रभु दे तंबू दे विच झाड़ू देण वाले बैठे हो, वो राजे नू देखदे पए तप्पड़ पाया है, जां उत्थे जिहड़ा परोत बैठे हो उन्हां किसे मीडियम दे कोल नहीं गया। वो सीधा प्रभु दी हजूरी दे विच गया। उसने अपने सिर ते पाई स्वाह और सीधा प्रभु दी हजूरी दे विच लम्मा पै गया। उसने अपना पाप प्रभु दे अगे मन्निया। उसने कोई वो गलती नहीं की जिहड़ी साउल ने की सी। सो प्रभु ने उसके उत्ते रहम की, दया की, मसीह दी खातिर, मसीह दी खातिर, और उसनू अपनी कृपा दे विच उसने वापस लैके आया। वो कर गया, उसने अपनी बैशेबा नू ये कह के परा नहीं सुट दिता कि तू मेरे तो तू मेरे तो गुनाह कराया। उन्हें ओदे उत्ते कोई इल्जाम नहीं लाया, जां उसनू त्याग नहीं दिता चुपचाप, नहीं, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। प्रभु ने उसके उत्ते रहम की, उसनू बैशेबा नू बेटे दी बैशेबा नू उसने बेटे दी दात बख्शी, जिसका नाम उसने सुलेमान रखा। और प्रभु ने उसका नाम यदियाह रखा कि मेरा प्यारा, यहोवा दा प्यारा। और इत्थे असी एक बार फिर जिहड़ा जबूर 32 पढ़ांगे, क्योंकि हुण असी थोड़ियां जिहियां उन्हां जगहां दे उत्ते हैं जिथे असी नाल जबूर पढ़ांगे। अगर नहीं पढ़ते तो फिर असी उन्हां दा इंपैक्ट बहुत घट जांदा। सो ये वो जबूर आ जिहड़े सचमुच उसकी हुण जिंदगी दे नाल आ, और इस जबूर दे नाल उसने सुलेमान दे जन्म दे उत्ते प्रभु दा धन्नवादी दा जबूर आ और शुक्रगुजारी दा जबूर आ। उसने अपने पाप दे लई प्रभु ने उसके उत्ते कृपा की, माफी दी, उसने माफी दी शुक्रगुजारी इस जबूर दे विच कीती। सो आओ प्रभु दे इस वचन नूं जिस नूं मिल जाए मैं पढ़ना बस जी। माफी लई खुशी। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਪ ਢਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਪਟ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੇਲਾ। तद मैं अपना पाप तेरे सामने स्वीकार किया, मैं अपना कोई अपराध ना छुपाया। मैं अपने दिल नाल फैसला किया, मैं अपने अपराध प्रभु दे सामने मन्नागा, अते तू मेरा पाप माफ कर दिता। सेला। तेरे मिलन ते तेरा हर भगत तेरे अगे प्रार्थना करे, तद उस तक भयंकर दुख दे हाड़ नहीं पहुंच सकणगे। तू मेरे लुकण दी थां है, तू मेरा दुख तो बचा करदा है, तू मुक्ति दे आनंद नाल मैनू भर देवेगा। प्रभु ने उत्तर विच कहा, मैं तेनू उस राह दे बारे सिखावांगा जिस ते तेनू चलना चाहिदा है। मैं तेनू अपने सामने सलाह देवांगा। तुसी घोड़े जां खच्चर दी तरह ना समझ ना बनो। वो लगाम अते बाग नाल ही काबू विच रहिंदे हन। दुष्ट नू कई रोग लगे रहिंदे हन, पर प्रभु ते भरोसा रखण वाले नू उसदी दया बचाई रखदी है।
हे ਧਰਮਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ। हे ਸਾਫ਼ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੋ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਲ ਘਟ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਰੁੱਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਜ਼ਬੂਰ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸਨੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ, ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੋਲੋਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੋਲੋਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ। It is a wonderful, wonderful thing. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਆਫਨੀ। ਸੋ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 8 ਤੇ 9 ਆਇਤ ਤੇ 10 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥਿਆਫਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। Like I said, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲਾਓ। I'll say same amount of time ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਓ। So he sat down, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਆਈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ, God answered। ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਢ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹੀ ਪੈਟ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2, ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 4, ਨੰਬਰ 5 ਰਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। Let God speak. Let God speak through your prayer. ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। He is a wonderful, wonderful God. ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਰਟ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਣ, I'm sorry, this or that. You know, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, I was hurt. ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਨਾ, it deepened my hurt. It didn't do anything for me. ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ।
And I was going deeper in that. And finally ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਚਰਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੰਗਦਾ, you're welcome. And after that, everything quieted down. And it was the best time I ever had. क्योंकि वो समा से जिसले मैं प्रभु दी हजूरी दे विच चला गया। वो समा से जिस वेले मैं दुआ करदा सी और चुपचाप पै जांदा सी। वो समा से जिस वेले प्रभु उत्तर दिंदा सी। वो समा से जिसले उसका हाथ दिखाई दिंदा सी। And this is it. So प्रभु ने उसनू उत्तर दिता। की उत्तर दिता? 3 आयतां। मैं तेनू उस राह दे बारे सिखावांगा जिस ते तेनू चलना चाहिदा। वो भटकिया आया हूं, तेनू मैं उस राह दे बारे सिखावांगा जिस तू तेनू चलना चाहिदा। मैं तेनू अपने सामने सलाह देवांगा। 2 चीज़ां। तीसरी चीज प्रभु ने कही है कि तुसी घोड़े या खच्चर की तरह ना समझ बन के ना रहो, क्योंकि वो लगाम ते वाग दे नाल ही काबू दे विच रहिंदे हन। दुष्ट नूं कई रोग लगे रहिंदे हन, पर प्रभु 10वीं आयत, दुष्ट नूं कई रोग लगे रहिंदे हन, पर प्रभु ते भरोसा रखण वाले नूं उसदी दया बचा रखती है। हुण उसने अपना चेहरा लोकां वल कीता। ये धर्मियों, हे धर्मियों, प्रभु दी संगत दे विच आनंदित होवो। सी ओदी संगत दे विच आनंद। हे धर्मियों, प्रभु दी संगत दे विच आनंदित होवो। हे साफ दिलो खुशी दा नारा। Wow. Such a wonderful, wonderful, wonderful song. Such a wonderful song. What a beauty. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਊਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਰਬਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੱਜਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੋਆਬ ਨੇ ਰਬਾਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਰਾ ਭੰਨ ਸਿੱਟਿਆ, काबू च कर लिया है। सो दाऊद गया, उसने हमला किया, उसने रबाह ते कब्जा किया, उसका मुकुट लाया। और दाऊद ने एक गलती इतनी होर निक्की जी की, पर की जरूर, उसका मुकुट अपने सिर ते रखिया। प्रभु ने ऑलरेडी उसनू ताज दिता है, उसनू ताज दिता है। तो उसने उस मुकुट नूं लाया, अपने सिर दे उत्ते रखिया और फिर वापस जेरूसलम दे विच वो आ गया। Psalm 21 इत्थे आउंदा, जेड़ा जिसनूं मिले वो पढ़दा। Psalm 21 मैं पढ़दा। हाँ जी, गो अहेड बीर। पढ़ दियो ब्रदर, पढ़ दियो। ओके, थैंक यू जी। जित दे लई वडियाई। हे प्रभु, तेरी शक्ति दे कारण राजा आनंदित है। तेरी मदद मिलन ते वो अत प्रसन्न है। तू उसदे दिल दी इच्छा पूरी कीती है। तू उसदी बेनती सुनी है। तू चंगियां असीसां नाल उसदे कोल आया। तू उसदे सिर ते सोने दा ताज रखिया है। उसने तेरे तो जीवन मंगिया, तां तू उसनू अनंत जीवन दा दान दिता है। तेरी मुक्ति द्वारा उसनू महिमा मिली है। तू उसनू महानता ते वड्डा राज प्रताप दिता है। तेरियां असीसां हमेशा उसदे नाल हन। तू अपनी हजूरी विच उसनू आनंदित करता है। राजा प्रभु उत्तों
ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਦਇਆ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟਲ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗਿਓਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗਾ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। आमीन। और यरूशलेम आके उसने एक बार फिर प्रभु की वडियाई सारे लोगों के सामने की। उसने प्रभु ਨੂੰ फिर बरकत दी। उसने प्रभु ਦੇ रहम ਦਾ ਉਹ याद आ गया कि खुदावन तेरा शुक्र। इसी दाऊद इस करके महान नहीं सी प्रभु ने ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ दाऊद ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਸੀ ਕਿ दाऊद प्रभु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਇਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। And there is a big difference. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, it's about the power of the Holy Spirit. Power. उसका बहुत रौला पैदा। It's not about the power of Holy Spirit. It's about the presence. It's about the presence. और पवित्र आत्मा की presence बहुत शांत होती है। एलाइजा ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਗ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੰਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੱਥਰ ਤੜਕ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ और उस ਵਿੱਚ अगर रौला रप्पा पै रहा गाड़ी सुनाते, पर अगर उत्थे अदन दे बाग दी शांति, फिर प्रभु आया। He is that's completely different thing. ਇਹ ਉਹ ਥੋੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 3 ਸਾਲ ਹੁਣ ਬੀਤ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲੋਮਨ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਸਾਲ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਲੱਗੀ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਣ
ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਗੁਣਾ, ਪਰ ਯੋਆਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੈਸ਼ੇਬਾ ਦੇ ਪਤੀ ਯੁਰਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟਨ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ 13ਵਾਂ ਭਾਗ ਉਸਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 22 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਅਮਨੋਨ ਅਤੇ ਤਮਾਰ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤਮਾਰ ਸੀ। ਤਮਾਰ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨੋਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਨੋਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤਮਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਮਾਰ ਅਜੇ ਕੁਆਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਨੋਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਯੋਨਾਦਾਬ ਸੀ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਸਿਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਯੋਨਾਦਾਬ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਰੇਏ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੀ ਭੈਣ ਤਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਯੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਕਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਮਾਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨੋਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਉਸਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤਮਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਵਾਵੇ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਬਣਾ। ਸੋ ਤਮਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਮਨੋਨ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੇਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਮਾਰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਨੋਨ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂ। ਤਮਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤਮਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂ। ਤਮਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮੂਰਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਤਮਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਉਹ ਤਮਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤਮਾਰ ਲਈ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਤਮਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਨੱਠ ਜਾ। ਤਮਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘੱਲਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ।
ਤਮਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲੰਮਾ ਬਾਹਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾਈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ। ਸੋ ਤਮਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਦੇ ਘਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਤਮਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਗੱਭੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ, ਬਤਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਤਸ਼ੀਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਬਤਸ਼ੀਬਾ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸਦਾ ਕਹਾਏ ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਜ਼ਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਰੇਈਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਖੈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। that was common। ਸੋ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਤੱਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ। And he did nothing. He did nothing. See, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 39 ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। Go ahead, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਕੁਤਰਨ ਲਈ ਇਫਰਾਈਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਲ ਹਸ਼ੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਭ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੱਦਿਆ। ਅਬਸ਼ਾਲੋਮ ਨੇ ਆਪ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਕਤਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,
ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੋਜ ਦੇ ਲਈ ਆਵੋ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਮਨੋਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਲ ਦੇਵੋ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਵੇ? ਪਰ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਮਨੋਨ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੱਚਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਸਭ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਸ਼ਿਮਯਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਕੇਵਲ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਮਨੋਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਨੋਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਤਮਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਖਬਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਅਮਨੋਨ ਹੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨੇ ਵਿੱਚ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜੋਨਾਦਾਬ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮੀਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਲਸੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਨੋਨ ਲਈ ਸੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਗਸ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਮਨੋਨ ਵੱਲੋਂ ਧੀਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਫੇਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਫੇਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਖਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਕਿ ਅਬਸ਼ਲੋਮ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। और राजा ने कपड़े फाड़ते, नौकरा ने भी उसी तरह किया और उसने बैंड पाना शुरू कर दिया। पर प्रभु ने कृपा की थी। उसने जो अमनोन ने किया सी, वो अखीर प्रभु ने उसने उसकी सजा दी। और राजा दे अपने बाकी पुत्रां नूं आउंदियां देख के उसनूं धीरज, और अबशलोम दौड़ गया। पूरे 3 साल फरार रहा। सो राजा दाऊद ने भी देख लिया कि यू नो व्हाट, उन्हें अपने ओदी भैन दे नाल बुराई की ते उन्हें उसनूं मार दिता। सो उसने सो किया। सो आओ
ਉਸ ਸੋਗ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸਾਮ 62 ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਸਾਮ 62 ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਕਦੇ ਸਾਮ 62 ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਇਹ ਪੇਜ 881 ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੈਰੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਲਦੀ ਕੰਧ ਅਤੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀ ਵਾੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਰਾਪ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਉੱਚਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਚਟਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕੋ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲਾ ਹੈ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਆਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਧਨ ਮਾਲ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ 3 ਸਾਲ ਸੋਗ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਆ ਤੇ 11 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਇਸ ਥਿਓਫਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਥਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਜ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਸਨੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹੀ ਹੈ ਉਸ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਬੂਰ ਉਸਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। Isn't that amazing? Isn't that amazing? And yes, God speaks. जिसलिए ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, then he speaks. ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It's nothing. That's a high. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ, ਤਾਕਤ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੋ। मूसा ने पूछा, तू कौन है? कहना मैं हाँ जो मैं हाँ। सो ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਇਆ ਨਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ ਇਹ ਫਲ ਖਾ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਆ, that is the main thing, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੈਠੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖੋ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਨਮਾਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗੋ, ਦਇਆ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੋ, and he will get. He will get. ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਕੱਲੂੰਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 5-6 ਵਾਰੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਆਈਸੀਆ ਸੌਂਗ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ APC ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨਾਂ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6043021613 302 302 1613 1613 1613 ਹਾਂਜੀ 604 302 1613। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ APC ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾ ਦਊਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਦਿਆਲੂ ਆ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਦਾਊਦ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਸਿਖਾ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੇੜਾ ਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਤਸੱਲੀ ਦੇ। ਤਸੱਲੀ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਡੂੰਘਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਔਰ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਔਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ, ਤੇਰਾ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਸਾਥ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ तेरी शांति और आराम दी जड़ी तेरी रूह है प्रभु जी साडे नाल। कल तक असीं जद दोबारा मिलिए मेरे भैणां भरावां दे नाल और मेरे नाल भी तू बनिया रहे। इन्हां दी जरूरत नूं प्रभु जी तू जानदा और ओदे अनुसार प्रभु जी तू मैनूं शब्द बख्श। मसीह दे मिठे और प्यारे नाम दे विच मंगदे हां सारे भैण भरा के। ब्लेस यू ऑल। खुदावंद तुहानूं बरकत दे तुहाडे सारिआं दे नाल बने। कल